Hey guys, welcome back. Sorry, Tech Weekly Update we wanted to discuss. So here it goes. क्या बात करेंगे पहले. Okay. This week లో నాకైతే స్టార్టింగ్ మండే రోజు బిగ్ న్యూస్ వాస్ ద టిక్టాక్ అప్డేట్. సో టిక్టాక్ వెంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ అగైన్ టు ఫైట్. Wow. సో అదే ఇఫ్ యూ డెంట్ నో బేసికలీ వాళ్ళ మీద ఒక బ్యాన్ పెట్టారు కదా, ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు సెల్ యువర్ యుఎస్ equity to some US company or you are banned from US అని అన్నారు. Right. Okay, so they have been fighting that. So they had a hearing in federal court this Monday, trying their luck again because they have a very huge market in US right now. కానీ again judge said by Jan 19th I think is the date. బా ఇంకెన్ని రోజులు సాగిస్తారు బాబు ఇది ఆల్మోస్ట్ 3 years నుంచి వింటున్నాను కదా. Right. So అంటే they have a huge కాబట్టి obviously they're fighting. బట్ యా కానీ చైనీస్ గవర్నమెంట్ నుంచి థ్రెట్ ఉందని చెప్పి యుఎస్ గవర్నమెంట్ సెట్ క్లియర్లీ దే హ్యావ్ టు సెల్ దేర్ యుఎస్ మార్కెట్ షేర్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ యుఎస్. సో ఐదర్ మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్ ఆర్ ఎనీబడి కెన్ ప్రాబ్లీ పిచ్ ఇన్ అండ్ బై. I think Microsoft was trying to buy it maybe year back. They rejected the offer. But చూడాలి మరి will they sell or no, or else TikTok will be banned starting January. So that was the big news on Monday. You think it will be banned or anybody will buy it? I don't know man. I don't think అసలు ఏది అవ్వకూడదు టెక్నికల్లీ. ఎందుకంటే దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఆర్మింగ్ టిక్టాక్ ఇంటూ సెల్లింగ్ ఇట్ టు అమెరికన్ కంపెనీ. మనకు అందరికీ తెలుసు టిక్టాక్ అసలు ఏ రేంజ్ algorithm and how powerful of a tool it is in terms of information spreading and also misinformation. సో దానికి భయపడే చేస్తున్నారు యుఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో. There is a lot of talk about how it infringes on the First Amendment, the right to speech. Right. But I don't know. I'm very conflicted about this. On the one hand, నేను టిక్టాక్ వాడినప్పుడు I thought it was fantastic, obviously very addictive tool. One of the many reasons నేను డిలీట్ చేయడానికి కారణం కూడా అది ఇంత అడిక్టివ్ ఉండడం వల్లనే. సో ఐ డోంట్ నో. యా అంటే obviously if you think from a third person standpoint, Chinese government might not కానీ there are lot of అంటే పాసిబిలిటీ లేకుండా లేదు. Chinese government can definitely TikTok వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయొచ్చు to get the information or push their agenda through TikTok. It might not be possible, but we cannot rule it out 100%. Correct. They can be manipulated. So, but I don't think it should be banned, probably. But obviously, they don't want to sell. Can clearly, I think Instagram, YouTube tried to, take up the space. But TikTok is still very strong in the community, especially in the short videos community right now. So, చూడాలి what happens. And probably elections will be done by the time the new government that steps in might have a different take on it. We don't know. So let's see. This might all be just for the election gimmick. So చూడాలి. ఉండొచ్చు. And next thing happening this week was the SpaceX program. So do you know ఏమైనా? ఏంటది అసలు? సో SpaceX rocket with real humans పంపించింది into space. That was called Polaris Dawn. And I think they flew around 875 miles of altitude reach aero, which is nearly I think 400 or 500 miles more than what International Space Station goes to. This is the farthest humans have been after Apollo missions anta. Wow. So after 1970s, it took like 55 years to reach the point. It's like not even 1/4 of the whole distance, but still they did a spacewalk. This is like actual spacewalk. అండ్ ఈవెన్ నువ్వు సూట్స్ అని ఏమైనా చూసినా కూడా క్రేజీ ఉండే అసలు ఓవరాల్. రైట్. ఆల్మోస్ట్ మూవీలో ఉండేటట్టే ఉంది. రైట్. యా తెలుసు కదా ఇలాన్ మస్క్ గోస్ మోర్ ఆఫ్ ఎస్థెటికలీ ఇట్లా మొత్తం ఫ్యూచరిస్టిక్ ఉండాలా, మనం కామిక్స్లో విషయం అంతా రియలిస్టిక్ చేయాలని. ఐ మీన్ ఇట్స్ అబౌట్ టైమ్. యా ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ లైక్
2 men, 2 women, and I think it was a billionaire Oh, right. and couple of researchers. Oh, not actual astronauts? No, I don't think so. I think one might be astronaut, but overall point was regular people could go. అంటే వీళ్ళని చాలా రోజుల ముందే దే గాట్ సెలెక్టెడ్. వాళ్ళని ట్రైన్ చేసిర్రు. బట్ Right. నాట్ దేర్ ఆన్ పేపర్ నాసా astronauts లాగా కాదు. దే వర్ ట్రైన్డ్ ఫర్ ఇట్. Okay. అండ్ మెయిన్ థింగ్ వాస్ వాళ్ళకి ఈ స్పేస్లో మనకి రేడియేషన్ ఇంపాక్ట్ ఎట్లుంటుంది ఏమన్నా స్టిల్ ఇట్స్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద 60s ఎరా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఎంత Right. దూరం వరకు ఉంది, వాట్ రేడియేషన్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సూట్ అంతా. స్టడీస్ దే ట్రై టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ఐఎస్ఎస్, కానీ దే డోంట్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ డేటా. సో ఇప్పుడు పోయిన ఆ బ్రీచ్ అయిన లిమిట్ ఏదైతే ఉందో, అండ్ దే డిడ్ అ స్పేస్ వర్క్ కదా, దట్ వాస్ ద మెయిన్ పాయింట్. స్పేస్ సూట్ అండ్ దే ఆల్సో హ్యాడ్ సమ్ న్యూ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు హ్యాండ్ హెల్డ్ టెక్నాలజీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి టు రికార్డ్ రేడియేషన్ ఆర్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ హ్యాండ్ Hmm. హెల్డ్ డివైజెస్ తీసుకొని దే డిడ్ స్పేస్ వాక్, రికార్డెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంట. సో ఇట్ విల్ ప్రాబబ్లీ హెల్ప్ ఎ లాట్ ఇన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అంటారు విత్ దిస్ I hope with లాంచ్. this launch and this spacewalk, people actually believe that Earth is not flat. It is indeed round, guys. యా యూట్యూబ్లో చూస్తున్నా నేను. It is యా ఇట్ వాస్ round and అమేజింగ్. దే రీచ్ బ్యాక్ సేఫ్లీ ఆన్ మండే. oh, that's great. యా ఐ థింక్ ఓవర్ ఇట్ వాస్ 5-day ట్రిప్. ప్రిటీ క్విక్ అండ్ ప్రిటీ గుడ్, ఐ మస్ట్ సే. Wow, that's crazy. యా అమేజింగ్ ఫీట్. హోప్ఫుల్లీ సో ఇంకో నెక్స్ట్ 3-4 years ఐ థింక్ spacewalk will become a new tourism thing, at least for billionaires. What happened to Mars? I thought 2024 was the year of Mars Then or Musk. full self driving was on 2016. అది 10 years లేట్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా ప్లస్ 10 years వేసుకోవాల్సిందే. All right. ఐ థింక్ ఈ బిలియనర్ హూ డిడ్ స్పేస్ వాక్, ఐ థింక్ రేట్ అరౌండ్ $250 billion టువర్డ్స్ స్పేస్ ఎక్స్. ఒక ఇన్వెస్టర్ లాగా. దట్ మైట్ Wow. ఆల్సో బి ఎ రీజన్ టు That's గెట్ ద his టికెట్. ticket to outer space. Well, it's barely outer space. బట్ ఇట్స్ అమేజింగ్ టు జస్ట్ టు సీ Yeah. స్పేస్ నిజమని అట్లీస్ట్ తెలియనికే. Yeah. సో దట్ వాస్ గుడ్ గోయింగ్ ఇన్. టు బి ఆనెస్ట్, ఇక్కడైతే ఈ వీడియో చూస్తుంటే నాకైతే ఇది డిస్నీ వాల్యూమ్లో షూట్ చేసినట్టుంది. టు బి ఆనెస్ట్, యా ఐ మీన్ ఇట్ లుక్స్ ప్రెటీ క్లోజ్ టు దట్ సినిమాటిక్ ఫీల్. సెటప్. యా. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే అలా డ్రెస్సులు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. యా. ఇట్ మేకింగ్ అస్ మోర్ ఫీల్ లైక్ ఎ సినిమాటిక్ థింగ్ ఆ యా. డ్రెస్సులు కూడా. కానీ మన ఆ బెల్ట్ పేరు ఏదో ఉంటుంది, మన అర్త్కి ఒక దగ్గర నుంచి రేడియేషన్ ఫిల్టరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓ ఓకే, రైట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అయనోస్ఫియర్. నాట్ నాట్ ఐనోస్ఫియర్. ఇస్ ఇట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఆర్ ఐ ఫర్గాట్ ద magnetosphere? really man, I had it Hey, somewhere. it is that radiation thing that filters. That is the one that causes aurora borealis. Yeah, could be. I know that. అదైతే మాత్రం it is magnetosphere because it bends. It basically throws away all the magnetic particles away from the No, Earth. so this is called Earth's inner Van Allen belt, a region where Oh, charged particles that protect the planet from dangerous radiation. వీళ్ళు అది టచ్ చేసి రిటర్న్ వచ్చారు. ఆ వాన్ ఆలన్ బెల్ట్ అన్నది బేసికలీ ఒక స్పేస్లో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ వేర్ రేడియేషన్ ఈ స్టార్ట్ ఫిల్టరింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్. వీళ్ళు అది టచ్ చేసి ద హోల్ పాయింట్ వాస్ గెటింగ్ అవుట్, డూ స్పేస్ వాక్, రికార్డ్ ద రేడియేషన్ రీడింగ్స్ అయినా ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ వాస్ డూయబుల్, సో దట్ దే డిడ్ ఇట్. అది స్పేస్కి హెల్ప్ కాకపోయినా ఐ థింక్ వెన్ దే కమ్ డౌన్ టు అండర్స్టాండ్ రేడియేషన్ ఇన్ జనరల్ అండ్ సీ హౌ ఇట్ మైట్ హెల్ప్, ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. హ్యావ్ టు సీ where it goes. by the way, this guy barely got outside. Of course, man. Or did he actually come outside? I don't think so. No, I mean, అది ఇక నమ్మాల్సింది. లైక్ అర్త్ ఫ్లాట్ అన్నట్టు ఉంది ఇది. అంటే వాక్ ఏం కనిపించలే కదా బ్రో. ఐఎమ్ జస్ట్ వాక్ అంటే ఎంత వాక్ చేస్తారు బ్రో, ఇది మన బ్రో ఒక మ్యారథానా? జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు గో లైక్ గ్రావిటీ సినిమాలో శాండ్రా బుల్లక్ లాగా బయటికి వెళ్ళి ఫుల్ డాన్స్ ఏమని ఏమో ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లే. ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ అట్లీస్ట్ దే విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ లైక్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో మనం అది ఎలా పట్టుకుని వెళ్ళాడదాం అలా ఐ డోంట్ థింక్ ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంత డిజైన్ చేసిన నా నమ్మకం లేదు. అంటే దే కెనాట్ కనెక్ట్ ఎ వైర్ అండ్ ఫ్లోట్ త్రూ స్పేస్ ఓ అనుకుంటా. రైట్. ఈ స్పేస్ బేసికలీ వాడు ఇట్లా తయారు చేసిన చూడడానికి F&Oలు వేసుకునే సూట్ లాగా ఉంది అది. నాకు కొంచెం భయం అవుతుండే ఆ ఓషన్ గేట్ లాగా అవుతుందేమో అని. వాళ్ళు ఓ యా. ఓషన్లో స్టైలిష్ పోకుండా కొంచెం ప్రాక్టికల్
అనిపించింది. బట్ దే ఆర్ సేఫ్. సో అండ్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రైవేట్ స్పేస్ వాక్. ఐ థింక్ హ్మ్. నెక్స్ట్ మన బ్లూ ఆరిజిన్ అది జెఫ్ బీజోస్‌ది. యాహ్! అది ఆల్రెడీ చేశారు గదా! బట్ దట్ వాస్ నాట్ ఈవెన్ ఔట్‌సైడ్ నాట్ అట్మాస్ఫియర్. ఈవెన్ టిల్ ఐఎస్ఎస్. యాహ్! ఐఎస్ఎస్ ఇస్ చాలా దూరం బ్రో. దిస్ ఐఎస్ఎస్ చాలా ఈస్ దూరం అంటున్నావు. దాన్ని దాటి 500 మైల్స్ మోర్. ఇదా? ఎంత ఓకే. ఆ! దిస్ వెంట్ అరౌండ్ 870 మైల్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎర్త్. ఓహ్! వావ్! ISS is like 120, 130, maybe 250, I think. రైట్. It went more than 3 times, which is crazy. నాకైతే మస్తు అనిపించింది. ఇట్స్ And కూల్. they are safe, which is good. Okay. I can see the light is really not bending for I'm just kidding. It's not a conspiracy guys. అక్కడ ఫ్లాగ్ నిజంగానే ఉంటే కూడా ఎళ్ళాడు. ఫ్లాగ్ ఊగట్లేదు. ఫ్లాగ్ సింపుల్ ఊగట్లేదు. అట్లాంటి యాహ్! కామెంట్లు చేసే స్కోప్ లేకుండా అయిపోయింది సాడ్లీ. ఓకే. ఓకే. మూవింగ్ ఆన్. అదయిపోయినాక నెక్స్ట్ బిగ్ న్యూస్ వాస్ ఫ్రమ్ యాపిల్. హుహు. సో లాస్ట్ వీక్ మనం యాపిల్ ఈవెంట్ అయిందని డిస్కస్ చేసినాం. అండ్ దేవర్ ఫ్యూ ప్రోడక్ట్స్ దానికి మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసిర్రు. స్లీప్ యాప్నియా, హియరింగ్ టెస్ట్ ఎక్సెట్రా. కానీ దాన్ని దే వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎఫ్డిఏ క్లియరెన్స్ రైట్. బిఫోర్ రియల్ పీపుల్ ఆర్ పబ్లిక్ యూజెస్ ఇట్. రెండిటికి వచ్చేసింది పబ్లిక్ క్లియరెన్స్, విచ్ ఈస్ అమేజింగ్ న్యూస్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎయిర్‌పాడ్స్ అండ్ యాపిల్ వాచ్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎయిర్పాడ్స్కేమో వాళ్ళు ఎయిర్పాడ్స్ 2 స్పెసిఫికలీ ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 2కి అండ్ ఎయిర్పాడ్స్ 4 కొత్త రిలీజ్ అయిన ఎయిర్పాడ్స్ 4 ఈ రెండిటికి హ్మ్. ఇప్పుడు దే కెన్ యూస్ ఇట్ ఫర్ హియరింగ్ ఎయిడ్, విచ్ ఈస్ క్లినికల్ లెవెల్ హియరింగ్ ఎయిడ్. సో ఇఫ్ దే గెట్ ఎ రిజల్ట్ సేయింగ్ మీకు హియరింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని చెప్తే యూ క్యాన్ యూస్ ద ఎయిర్పాడ్స్, అది ట్యూన్ చేసి ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఎ హియరింగ్ ఎయిడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ నాట్ హియర్ ఎ సర్టన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకో, హ్మ్. అది గుర్తుపట్టి ఇట్ విల్ టెస్ట్ యూ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆన్ బోత్ ఇయర్స్. నీ రైట్. లెఫ్ట్ ఇయర్లో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తలేదు, నీ రైట్ ఇయర్లో ఇది వినిపిస్తలేదు అనుకో, ఇట్ విల్ ఫైన్ ట్యూన్ ఇట్ ఫర్ యూ సో దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ హియరింగ్ దోస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అగైన్. Hey, wait, this is not new. I have tried this before. So, AirPods Pro 2, this is actually in the accessibility settings లో ఉండే feature ఇది for AirPods Pro 2. I actually tried it. They play different 1 or 2 different frequencies of sounds and you either select నీకు వినిపిస్తుందా వినిపించలేదా అని సెలెక్ట్ చేస్తావు and by that they tell you like how much your ear needs, your AirPods need to adjust in terms of which frequencies it pushes and all of that. I guess it is more like a software upgrade with like obviously FDA clearance. అదే ఐ థింక్ వాళ్ళు 2022 నుంచే వాళ్ళకి హియరింగ్ ఎయిడ్స్ ఐ థింక్ కొంచెం పెట్టారు యాక్సెసిబిలిటీకి. Yeah, it was కానీ like unofficial feature, కానీ but ఇయర్ now they అయినాక made it ఆ కొత్త official. చిప్ ఏ స్టాండర్డ్ వచ్చిందంటే మనకి 2022 నుంచే ఓవర్ ద కౌంటర్ కూడా అప్రూవల్ వచ్చింది యూఎస్లో ఫర్ Oh, హియరింగ్ ఎయిడ్స్. right. దాని ముందు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ప్రిస్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు ఓవర్ ద కౌంటర్ పీపుల్ కెన్ బై హియరింగ్ ఎయిడ్స్. అది వచ్చినందుకు యాపిల్ వాడు స్టార్టెడ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇట్. కానీ దిస్ ఇయర్ ఇట్ కెన్ బి లెజిట్లీ లేబుల్డ్ యాజ్ ఏ హియరింగ్ ఎయిడ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇంతకుముందు ఇట్ వాస్ హెల్పింగ్ ఇట్, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి స్టేటెడ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ హియరింగ్ ఎయిడ్. ఇప్పటి నుంచి ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ హియరింగ్ ఎయిడ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఇట్, విచ్ Awesome. ఈస్ రియలీ గుడ్ థింగ్. ఎస్పెషలీ మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ ఇప్పుడు నా హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉందనుకో, ఐ మైట్ నాట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ వేరింగ్ ఎ హియరింగ్ ఎయిడ్. అందరికి తెలిసిపోతుంటుంది. సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్సెక్యూర్ All సోషల్లీ. right. సో ఐ థింక్ ఇట్ హెల్ప్స్ క్యాజువల్ మ్యూజిక్ వింటున్నట్టు చూడున్నా కూడా. అండ్ దే ఆల్సో గాట్ అప్రూవల్ ఫర్ యాపిల్ వాచ్. The sleep apnea feature. ఎగ్జాక్ట్లీ, యా. Just యాపిల్ వాచ్ కూడా let's give you an indication whether or not you might have more like an indicator than a actual warning sign or diagnosis. యా అది చేస్తుందంట. కానీ ఒక్కటి గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ యూ గో టు విజిట్ ఎ డాక్టర్, మీకు మంత్ మొత్తం నీ ప్యాటర్న్ రికార్డ్ చేసినది నీకు ఫైల్ లాగ్లా పంపిస్తుందంట, విచ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ఇట్ టు ఎ డాక్టర్. Oh, సో దే విల్ స్టడీ అండ్ సే ఓకే ఇక్కడ ఉందా అని. దే ఆల్సో డూ దేర్ టెస్ట్స్ అగైన్, బట్ అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్. right. మనం హాలుసినేట్ చేసి వస్తలేము, వి రియలీ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ చెప్పడానికి అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ మనకి కంప్యూటర్ లాగ్స్ వచ్చినట్టు లాగ్స్ లాగా వస్తుందంట, విచ్ ఈస్ గుడ్. Yeah, that's nice. Yeah. So they need at least 10 nights of sleep tracking data, at least 1 month of usage,
బిఫోర్ దే డిటర్మైన్ స్లీప్ యాప్నియా ఇష్యూ ఉందా లేదా ఫర్ ఎ యూజర్. 10 nights of sleeping, huh? యా, ఓవర్ ఎ 30 days స్పాన్, దాంట్లో అట్లీస్ట్ 10 nights ఇట్ షుడ్ రికార్డ్ యూ వైల్ స్లీపింగ్. Hmm. ఐ థింక్ So, సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ ఆల్సో హ్యాస్ ఇట్. oh, really? Nice. యా, ఐ థింక్ దే గాట్ ఇట్ ఇన్ ఫెబ్ ఆర్ మార్చ్ యాక్చువల్లీ. అది సర్చ్ చూసి వీళ్ళు కూడా పెట్టుంటారు నా డౌట్. Hmm. Hearing aids can cost up to $7,000. Huh? మంచి That మస్తు is, ఎక్స్పెన్సివ్ అంట. wow. I didn't know that. I mean, I guess Apple is stealing another market. It's great. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. నిజంగా పీపుల్కి ఇష్యూ ఉండి ఇది పనిచేస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్. స్లీప్ యాప్నియా ఎంతనో తెలియదు కానీ హీరింగ్ ఎయిడ్ మాత్రం ఐ థింక్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. Hmm. వాట్ ఎల్స్? అనదర్ థింగ్, ఇయర్ పాడ్స్ యాపిల్ వాచ్ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అదర్ థింగ్ వాస్ ఫ్రమ్ బోస్. Oh, బోస్ కూడా క్వైట్ కంఫర్ట్ ఒకటి బేసిక్ వర్షన్ రిలీజ్ చేసాడు, కాంపిటీటింగ్ ద ఇయర్ పాడ్స్ 4. oh, crazy. అది $180 అంట. ఫీచర్స్ అనేవి వెరీ సిమిలర్ టు ఇయర్ పాడ్స్ 4 ANC వర్జన్, అది $180 వర్జన్. Looks pretty big actually. నాకు అది అనిపించింది కొంచెం చెవులు అది పడిపో ఇట్లాంటివి నాకు అస్సలు కూర్చోను చెవులో, స్పెషల్లీ ఆ బడ్స్ ఉండి అంత పెద్ద బయటకు Yeah, వస్తే. they look very heavy also. Somehow AirPods design is pretty మంచి బ్యాలెన్స్ ఉంటది అనిపిస్తుంది నాకు. I mean, not that I've used many other అంటే earphones. ఆ స్టెమ్ కూడా బయటకు వస్తుంది కదా, మంచిగా అనిపిస్తుంది. Hmm. ఆ మైక్ పికప్ ఈ ఇన్ ఇయర్ బడ్స్కి అసలు మైక్ ఉన్నట్టే అనిపించదు కదా. హౌ విల్ ఇట్ క్యాప్చర్ ద హోల్ ఆడియో ఇక్కడ నుంచి ఇటు వరకు అర్థమైంది నాకు. I think outside ఉంటుంది అనుకుంటా. అది అవుట్ సైడ్ ఉన్నా కూడా ఇట్ స్టిల్ వెరీ ఫార్ అవే కదా. కొంచెం ఇట్లుంటే అట్లీస్ట్ ఆ ఫీలింగ్ నాకు సైకలాజికలీ కొంచెం బయటకు ఉంటే ఇట్ కెన్ క్యాప్చర్ లిటిల్ బెటర్ అనిపిస్తుంది. వేరే ఇట్ స్టేయింగ్ హియర్ ఇట్స్ లాట్ మోర్ ఫార్దర్. Right. Yeah, these feels like just refreshes of their old products. అదే వాళ్ళ ఐ థింక్ $300 వర్జన్ ఉంది కదా, క్వైట్ Yeah. కంఫర్ట్ ప్రో నో వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ ఇస్, Hmm. దానికి బేస్ మోడల్ లాగా ఐ థింక్ దే రిలీజింగ్ రైవలింగ్ యాపిల్. Right. నువ్వు వాడినా ఎప్పుడన్నా బోస్వి? Yeah, I got a Bose Quiet Comfort. Some model ఉంది which is like full over the head, over the ear headphones with active noise cancellation. It's pretty good. It's a నేను ఇది అండ్ Sony and I think even AirPods Max try చేశాను. I like the Bose better. It has less clamp force on your head. Yeah. And yeah, I like Bose sound signature is not too aggressive. That is one thing I really like about Bose. It is, for example, in comparison Sony or anything else that you might have heard is very aggressive on the bass and high frequencies ni loud గా పెట్టడం అలా ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాడు. I think Bose is like a more medium. It is not perfect. It is not audiophile grade, but it is a medium to above medium range sound signature ఉంటుంది. AirPods is again very close to Sony. It is not, it's obviously AirPods కున్న greatness ఏంటంటే you can tweak the equalizer settings and tweak the sound signature. ఎయిర్పాడ్ కి యూ కెన్ ట్వీక్ ఈక్వలైజర్ లా? Yeah, you can, yes. Oh, But it is only like, it is not like those bar equalizer laga. It is more like which frequency నీకు కావాలి అని, like bass treble అట్లా కూడా కాకుండా అంటే మోడ్ లాగా. yeah, it is more like voice ఎక్కువ పెంచాలా or music and instruments పెంచాలా or do you want more bass? It's more like ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. yeah, it kind of changes a little bit అక్కడ. ఐ థింక్ ఆ టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఐ థింక్ అదే బీట్స్ ఉంది కదా, బీట్స్ కూడా ఇట్ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బేస్. Oh yeah, Beats is designed for hip hop music. It is not audiophile grade at all. Actually ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న ఏ బ్రాండ్స్ కాదు audiophile grade అంటే you have to go look at Audio Technica and some other brands. నాకు అస్సలు ఐడియా లేదు. Yeah, Bose is pretty neutral sounding ఉంటుంది, which I like. బోస్ కి మళ్ళీ సపరేట్ యాప్ ఏమైనా ఉంటుందా? Oh yeah, Bose has their own app, which is good in a way, because nowadays I'm seeing not all companies are creating apps
for every ecosystem. I think obviously you can't use AirPods features in any Android phone, కదా. Yeah. But Bose or Sony, they are pretty much, they create the same app which has same features on both iOS and Android. So ఆ రకంగా మెయింటెనెన్స్ is so easy. Yeah, Bose app is not that, it's not that intuitive. It's very basic app. Just noise cancellation control చేయడం and what else? There is like an equalizer thing that barely works. ఎందుకంటే నేను సోనీది వాడినుండే సోనీ XM5 ఉన్నప్పుడు Hmm. ఆ యాప్ వేసుకొని ఆ సెటప్కి నాకు తలనొప్పి వచ్చింది. అంటే Yeah, sometimes. అంటే టూ మెనీ థింగ్స్ మేబీ పీపుల్ హూ లైక్ ఇట్ చాలా ట్వీక్ చేసే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ నీకు ఆ సైన్ అప్ అయ్యి సింక్ చేసి ఇవన్నీ వేసే లోపలే పాట వినాలన్న మూడే పోతుంది. బట్ యా అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ ఏ యాప్ వేర్ యూ కెన్ ట్వీక్ ద ఈక్వలైజర్ విచ్ ఈస్ గుడ్. దెన్ Yeah. అనదర్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్ వాస్ ఊబర్ ఉంది కదా, ఊబర్ రైడ్స్, దే స్టార్టెడ్ దిస్ రైడర్ ఐడి ప్రోగ్రామ్. Oh, అంటే బేసికల్ ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు ఆబ్వియస్లీ డ్రైవర్కి సేఫ్టీ ఉండాలి కాబట్టి, అంటే వీనో మన దగ్గరికి ఏ డ్రైవర్ వస్తుండు, వాడు వెరిఫైడ్ కాదా, వన్ ఫోన్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ right. వెన్ వీ బుక్ ఏ క్యాబ్, ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్కి మనం ఎవరో తెలియదు, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉండవు కదా. రైడర్ జస్ట్ పికప్ పాయింట్ ఉంటుంది, మోస్ట్లీ ఒక నేమ్ అండ్ పిన్ కోడ్. కానీ ఇప్పుడు ఇట్ విల్ షో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బుక్ చేసిన అనుకో, సో అండ్ సో గాయ్, పక్కకి చెక్ మార్క్ ఏదో ఉంటుందంట వెరిఫికేషన్ అయిందని. సో Hmm. డ్రైవర్స్ ఫీల్ సేఫ్ పికింగ్ దమ్ అప్. Oh, nice. It looks like they have a block rider feature. యా, ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలా ఇష్యూస్ అవుతున్నట్టు, పీపుల్ హూ గెట్ ఇన్ ద కార్ ఫోర్స్ఫుల్లీ Oh, this బుక్ is చేసి. like more for the drivers. యా, డ్రైవర్ Not సేఫ్టీ. right. ఎక్కి ఇష్టం ఉన్నట్టు బిహేవియర్ ఉంటే దే కెన్ Yeah. మార్క్ దెమ్ యాజ్ ఎ బ్యాడ్ కస్టమర్. ఎవరైనా Oh, వెరిఫైడ్ that's ఉంటే దే crazy. నో దే ఆర్ గుడ్ అండ్ దే ఆర్ బీన్ వెట్టెడ్. వాళ్ళు ఇంకా దే ఆర్ యాక్చువల్లీ యూజింగ్ ద క్లియర్ పాత్ అనుకుంటా. ద టీఎస్ఏ అప్రూవ్ క్లియర్ ఉంటుంది కదా. Oh, yeah. Clear is like everywhere now. యా, సో వాళ్ళ త్రూ వెరిఫికేషన్ అయ్యి వీ కెన్ గెట్ ఎ చెక్ మార్క్ దట్ యూఆర్ వెరిఫైడ్. Then you have much more chances of getting a good driver picking you up. And no more penalties under driver if they cancel ride on an unverified customer. If they feel threatened or whatever, Oh, they that's can nice. cancel. Then a ride penalties padakunda, which was good of them to do. I think they can rate us Yeah, too that's now. what. Drivers can rate the Yeah, riders. customers. I think even Lyft start చేసింది ఇది. It is good for a change. Yeah. కొన్ని మార్కెట్స్లో స్టార్ట్ చేసారు, చూడాలి. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫుల్లీ సూన్. Hmm. Next, did you see the Snap Spectacles? ఏంటది? Snapchat, I think few years back he started this AI spectacles type where you can use it as a device like Meta Ray-Ban goggles ఎట్లా ఉంటాయో అట్లా. Right. అది Is it చూడడానికి their ఎంత version fun. of Vision Pro? No, it's అది their version of Meta Ray-Ban. Oh, right. But I think they started it first 2018 or something, like 4-5. This is 4th iteration. 5th generation Yeah, spectacles. 5th iteration. Wow. So they've been doing it, but ప్రతిసారి they keep doing it. ఎందుకంటే స్నాప్ అంటే ఇట్స్ ఎ క్విక్ థింగ్ కదా, యూ క్లిక్ ఇట్, యూ సెండ్ ఇట్. Oh, so you can take a snap with this? Oh, there are cameras. Yeah. But did you look at the design? Yeah, obviously it looks like one of their Snapchats stickers or something. నాకైతే Looks so మన goofy. ప్రసాద్స్లా 3D పోతే ఇస్తారు. Exactly. 3D glass లో ఉన్నాయి almost. అదే కదా, అసలు టూ థిక్, టూ వియర్డ్. అంటే ఇట్స్ నాట్ నార్మల్ టు వేర్ ది స్టైల్ అనిపిస్తుంది. I mean, this guy is pulling it off, honestly. ఎవరిది చూస్తున్నావు? In my screen share. ఓకే. ఓ యా, నేను కూడా వర్జాట్గా చూస్తుండే. అదే బేసిక్గా ఫోటోలు పెట్టుకుని తిన్నా బాగుంటుంది. నువ్వు బయట ఇప్పుడు సబ్వేలో కూర్చున్నావు, వాడు బస్సులో కూర్చున్నావు. ఇప్పుడు రేబ్యాన్ చూడు, ఇట్స్ వెరీ రెగ్యులర్ రేబ్యాన్, దాని లోపల కొంచెం టెక్నాలజీ ఉంది. నోబడీ విల్ సెకండ్ గెస్ అదొక మెటా గాగల్స్ అని. Right. ఇది చూస్తే ఎవ్రీబడి విల్ నో
ఇదేదో టెక్ గ్యాడ్జెట్ మోర్ దెన్ ఏ గ్లాసెస్ అని. రైట్. నాకైతే మస్తు నవ్వొచ్చింది. యూ కెన్ బ్రో ప్లే వి స్టైల్ గేమ్స్ కూడా దీనిలో. యాహ్! వీఆర్, ఏఆర్ లెన్స్. దట్ ఈస్ అదే కూల్ యాక్చువల్లీ. ప్రెటీ క్లోజ్ టు విజన్ ప్రో హానెస్ట్‌లీ. యాహ్! ఇట్స్ అట్‌లీస్ట్ బెటర్ దాన్ విజన్ ప్రో టు లుక్ అట్. వాళ్ళ ఇ ఇ అదైతే స్కీ గాగుల్స్‌లా అంటే స్కీ వాళ్ళు మాస్క్. ఇంటర్ ఇంటరాక్షన్స్ గూడా అదే స్టైల్ ఉంది జూడు. దే ఆర్ యూజింగ్ ద ఫింగర్ టిప్స్ టు కంట్రోల్ ద గ్యాడ్జెట్. పుల్లు, పుష్, ఓహ్! స్నాప్. That's awesome. I mean, I wouldn't use something like this on a day-to-day basis, but కానీ అగైన్ మ్యాన్ ఇప్పుడు మనకి రేబాన్ ఎంతుంటాయి? మహా అంటే ఒక 100 గ్రామ్స్ ఉంటదా? 300. Oh, you mean మెటా size, huh? రేబాన్ లెట్ మీ సీ ద సైజ్. మెటా రేబాన్ స్పెక్స్ Hmm. 50 గ్రామ్స్ అంట. ఇది The most innovative part of this snap is they're just calling it spectacles. స్నాప్ స్పెక్టాకిల్స్. అంటే That's it. స్పెక్టాక్యులర్ అన్నదా? We are not even like దాని మీద ఎఫర్ట్ కూడా పెట్టలేదు. లెట్స్ జస్ట్ కాల్ ఇట్ స్పెక్టకల్స్. ఇది 230 గ్రామ్స్ అంట. 230 గ్రామ్స్ నీ 230 కళ్ళ grams is ముందే. like your size of your iPhone Pro Max model. ప్రో మ్యాక్స్ కాదు ఐఫోన్ రెగ్యులర్ మోడల్ ప్రో మ్యాక్స్ లైక్ 400. Hey, no man, యాహ్! Pro Max is 240 grams. I used to use it. అంతా నీ కళ్ళం పైన పెట్టుకొని ఇట్లా తిరుగుతావు బ్రో. Bro, when you know how it feels like when you are using your phone on the bed and it falls on your face, బూమ్. but these spectacles are always on your face. But I think weight management is like చెవుల నుంచి చెవుల మీద వేసుకుంటావు, but still I don't know. I'm sure it is very అంటే heavy. నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే రేబాన్ మెటా గాగల్స్ 50 గ్రామ్స్ ఉంది. స్టైలిష్ ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఈస్ డూయింగ్ లైక్ 6 టైమ్స్. అంటే ఆబ్వియస్లీ విజన్ ప్రో కంపేర్ చేసి చాలా చిన్నది, బట్ స్టిల్ Yeah. చూడాలి మరి హౌ డు దే లుక్ ఎట్ ఇట్. కానీ డెవలపర్స్కి చాలా ఇస్తున్నారంట టు క్రియేట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ గేమ్స్ అగైన్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఏఆర్ నౌ. Would you wear this in public, bro? నో, ఐ రాదర్ వుడ్ వేర్ విజన్ ప్రో. Hey, no, come on. అట్లీస్ట్ దే నో ఐమ్ వెల్ ఆఫ్. I think I'll at least I think I can wear this in public. ఇప్పటి వరకు నాకు నచ్చినవి అయితే యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ గూగుల్ గ్లాసెస్ షుడ్ మేక్ ఎ కమ్ బ్యాక్. గూగుల్ Yeah, గాగల్స్ గ్లాసెస్, those look nice. దోస్ వేర్ అమేజింగ్. మెటా కూడా ఐ లైక్ దెమ్ అలాట్. ఎందుకంటే రేబాన్ వెరీ బేసిక్ రేబాన్ కాబట్టి ఐ లైక్ దెమ్ అలాట్. యూ వుడ్ వేర్ దిస్? Yeah, I would wear this over AirPods. Sorry, Vision Pro. I think Vision Pro is too big. Not it's too. You can't wear that outside. You need a battery pack and all of that. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు డిజైన్ ఇట్లా చేసే బదులు కల్కి పోస్టర్ చూసినావు ప్రభాస్ది, Right. దాంట్లో సింగిల్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ గ్లాస్ వచ్చి వస్తుంది. Right. అది Without అది bezels. అది ఫ్యూచరిస్టిక్ ఉంటుంది. అదేంటే నువ్వు స్క్రీన్ మంచి ఫ్లెక్సిబుల్ స్క్రీన్ పెట్టి యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ టు డూ. Hmm. ఆ స్టైల్ పోయేదండి. ఇప్పుడు విజన్ ప్రోనే ఇఫ్ యూ కంప్రెస్ ఇట్ ఇంత సైజు బాగుంటుండే. Hmm. Looks దట్స్ ద like they ఫ్యూచర్. have something dissing Apple's Vision Pro. యా, Pretty బట్ వై వుడ్ దే common. కంపేర్ ఇట్ విత్ దెమ్? దే షుడ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ రేబాన్. కానీ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి ప్రభాస్ది కల్కి. Hey, why not? This is targeting Vision Pro audience, కదా. యా, దట్ ఈస్ ట్రూ. కానీ ప్రైస్ ఎక్కడ ఇచ్చిరా? లేదా ఓన్లీ డెవలపర్ I have మోడల్ no ఇది idea. కూడా? I think this is like pretty ఏమంటారు some niche product just like Vision Pro. అదే ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ టు డూ విత్ బిల్డ్ అని ఉంది చూడు, బిల్డ్. Hmm. అదే మోర్ ఆఫ్ డెవలపరే ఉంది ఇంకా. సీ యూ హ్యావ్ Yeah. టు జాయిన్ ఎ ప్రోగ్రామ్. Oh. ఓకే, I still feel they should have gone the Kalki way. Yeah, they have Snapdragon processor in here, bro. అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్. అంటే నాకు ఇంత చేసి యు ఆర్ లిమిటెడ్ టు స్నాప్ అండ్ ఇట్స్ ఫీచర్స్ కదా. Yeah. I mean, yeah, ఇప్పుడు isn't that the goal? నువ్వు Everybody wants. మెటా లేకపోతే విజన్ ప్రో తీసుకుంటే Right. బేసికలీ నువ్వు డెస్క్టాప్లా వాడచ్చు, థియేటర్లా వాడచ్చు. ఐ డోంట్ సీ దట్ విత్ ది స్పెక్స్. అది ప్రాబ్లం. అంటే గేమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా మళ్ళీ బిల్ట్ ఇన్ టు స్నాప్.
కానీ ఇప్పుడు నువ్వు మ్యాక్ అంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటది. రైట్. విజన్ ప్రోలో. మెటాలో కూడా ఇఫ్ యూ సీ చాలా యాప్స్ ఫ్రమ్ ఔట్‌సైడ్ యేసుకొని వాడేటట్టు ఉంటది. లైక్ ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ లాంటివి ఉన్నాయి వాటికి గూడా. బట్ దిస్ ఫీల్స్ లిమిటెడ్ ఇన్ నో దట్ టర్మ్. దిస్ హ్యాస్ అ బ్యాటరీ లైఫ్ ఆఫ్ 45 మినిట్స్ అంట. మా ఆఫీస్ కమ్యూట్‌లో అయిపోతది. అదే గదా! ఐ డోంట్ నో హౌ ఈస్ స్నాప్ సర్వైవింగ్. అసలు ఎవరైనా వాడతారా అనిపిస్తది ఇంకా. స్నాప్‌చాట్ యూ మీన్? యాహ్! యాహ్! ఐ హావెంట్ యూజ్డ్ ఇట్. ఇన్ ఎ లాంగ్ టైమ్. నాకైతే 'ప్రభాస్' ఫోటో చూపెట్టకురా. ఎందుకురా అంత కుళ్ళు? ఓపెన్ చేయరా 'ప్రభాస్' ఫోటో. 'ప్రభాస్', 'కల్కి' స్పెక్స్ అని కొట్టు. ఓహ్! అది. ఓహ్! అది. లుక్ ఎట్ థాట్. అది చూసినావా స్ట్రిప్‌లా ఉంటది. దిస్ ఈస్ రోబోకాపా? ఆ! 'రోబోకాప్' అది గూడా దట్ ప్యాటర్న్ సింగిల్ కైండ్ ఆఫ్. స్లైడ్. ఏజుడ్ ఉంటాడు గదా! మన కంటెంట్ క్రియేటర్. రైట్. హి యాక్చువల్లీ బయట 'కల్కి' పోస్టర్ రాకముందే కొన్ని ఒక వీడియో చేసిండే. సెర్చ్ ఫర్ ఏజుడ్ 'కల్కి' అని. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ ఇట్. ఫ్రంట్ యాంగిల్ అదంతా సైడ్ యాంగిల్ ఉంది 'ప్రభాస్'. యాహ్! ఏంటిది షూసా? స్పెక్టాకిల్స్ అంటున్నావా? ఈ స్పెక్టాకిల్సే వాడు యాక్చువల్లీ ఏదో షార్ట్ చేసిండ్రా. అది ఉంటదా? వీడు ఇంతగనం మాట్లాడుతున్నాడేంటి? వీనిది ఐ షార్ట్ వాస్ లైఫ్ లైక్ కాదా? ఓహ్! 5 మినిట్ వీడియో. తీసేయ్. ఈళ్ళకి వ్యూ ఇచ్చేదేంటి? సర్లే బ్యాడ్ లక్ యూర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఏజుడ్ షార్ట్. అది ఆ సెకండ్ లింక్ ఉంది గదా! హ్మ్. అగో ఓహ్! యూ సీ దట్ స్ట్రిప్ ఆరెంజ్ యాహ్! కలర్? ఈస్ దిస్ లైక్ ఆ! 'కల్కిలో' అదే స్టైల్ వాడారు. రైట్. ఇస్ దిస్ అట్లుండి రియల్ క్లాసెస్? స్నాప్‌ది అట్లుండి ఇక్కడ ప్రాసెసర్ వచ్చి బ్యాటరీ వచ్చుంటే ఆ! క్రేజీ ఉంటుండే. ఐయామ్ ష్యూర్ ఇన్ లైక్ 3, 4 ఇయర్స్. యాహ్! కుడ్ బి రియాలిటీ. ఓకే. మూవింగ్ ఆన్. ఆల్రైట్. స్పెక్టాకిల్స్ తర్వాత ఈరోజు ఐ థింక్ ఐ హర్డ్ ద న్యూస్ ఏందంటే మేడ్ ఆన్ యూట్యూబ్. ఇట్స్ లైక్ దేర్ యూట్యూబ్ ఈవెంట్. అందరి ఈవెంట్లు అయితాయి కదా! యాపిల్ ఇవన్నాక దే డూ ఫర్ యూట్యూబ్. హ్మ్. సో దే అనౌన్స్డ్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈరోజు. ఓకే. ఏంటిది? వాట్ డిడ్ దే అనౌన్స్? లుక్స్ లైక్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బి మోర్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూజ్ ఆబ్వియస్లీ యూట్యూబ్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యూజ్. అగైన్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు పుల్ అవే ఫ్రమ్ ట్విచ్ అయినా, డిస్కార్డ్ అయినా అది కూడా యాడ్ అయితుంది. సో దే ఆర్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కమ్యూనిటీస్ వేర్ పీపుల్ కెన్ కనెక్ట్ అండ్ చాట్ under your channel like a mini discord server. ఓహ్! For example, MK based ఉండడం అనుకో, you can create a community where we all can add ourselves, talk and discuss about any particular thing. Mini communities. అల్టిమేట్‌లీ ఆల్ యాప్స్ బికమ్ ద సేమ్ యాప్ Mega app. కాన్సెప్ట్ లాగా ఉంది. బట్ యాహ్! దిస్ ఈస్ కూల్. ఐ థింక్ పేట్రియాన్ లాగా ఉంది ప్రెటీ మచ్ ఐ థింక్. హావ్ యూ యూజ్డ్ దట్ పేట్రియాన్? యా అదే పేట్రియాన్, డిస్కార్డ్ అదంతా ఈ షో యాహ్! మిక్సర్లెస్ ఎలా ఉంటుందో అట్లా వచ్చింది. దట్ ఈస్ గుడ్. అదే పేట్రియాన్ కూడా యాడ్ చేశారు. ఎట్లా అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకు ఫస్ట్ నుంచి గిఫ్టింగ్, మనీ పోస్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. రైట్. అట్లాంటివి కూడా వచ్చినాయి. సెకండ్ గుడ్ థింగ్ వాజ్ హైప్ యూట్యూబ్. ఓకే. హైప్ అనే ఫీచర్ ఏందంటే, ఇప్పుడు బేసికల్లీ యూట్యూబ్ కీప్స్ రికమెండింగ్ బిగ్ క్రియేటర్ వీడియోస్ మనకి. రైట్. నువ్వు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే దే వాంట్ టు పుష్ బిగ్గెస్ట్ క్రియేటర్ విత్ హైయెస్ట్ వ్యూస్. బట్ యూ మైట్ నో ఏ నీష్ క్రియేటర్ నాలాగా. ఓకే. నన్ను ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నీ లోపల నుంచి. అరే మనోడు పైకి రావాలి యూట్యూబ్‌లో అని. రావాలి సో, మామ. నౌ యూ హ్యావ్ ఎ హైప్ బటన్. అంటే ఓహ్! ఒక క్రియేటర్‌కి యాస్ ఎ వ్యూయర్ నీకు నచ్చి హైప్ అని కొట్టినావు అనుకో, యూట్యూబ్ విల్ నో అరే సంబడీ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు పుష్ దిస్ గాయ్. లెట్స్ పుష్ హిమ్ ఇంటూ ద మెయిన్ ఫీడ్ ఫర్ అదర్స్. ఓహ్! ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఎ లైక్ ఎ సూపర్ షేర్, లైక్. సూపర్ లైక్ యూ పుష్ ఇట్ అండ్ యూ ఆర్ స్ప్రెడింగ్ ఇంటూ ద టాప్ క్రియేటర్స్ అట్‌లీస్ట్ వన్స్. ఆ! ఒక 10 నీకు 10 పెద్ద పెద్ద క్రియేటర్ వీడియోస్‌లో యూ మైట్ జంప్ ఇన్ అట్‌లీస్ట్ ఫర్ ఫ్యూ పీపుల్ హియర్ అండ్ దేర్ వేర్ పీపుల్ మైట్ క్యాచ్ యువర్ వీడియో. I రైట్. think that was pretty good, especially for small creators who work really hard. I సో think డు this యూ is నీడ్ especially మనీ for టు less హైప్ less దిస్ than ఆర్? 500,000 subscribers ఉన్నోళ్ళకి ఇది ఉంటదంట. రైట్. నో బట్ లైక్ హూ కెన్ హైప్ ఇట్? కెన్ ఎనీబడీ హైప్ ఇట్? యాహ్! మన అదే వ్యూవర్సే. ఆర్ బట్ ఓన్లీ యూట్యూబ్ ప్రీమియం సబ్స్క్రైబర్స్? నాట్ ప్రీమియం బట్
నువ్వు మంత్‌కి 100 హైప్‌లు ఇయ్యొచ్చు. లైక్ అగైన్ సూపర్ లైక్ లాగా. యూ విల్ హావ్ ఎ ఛాన్స్ టు పబ్లిష్ 100 హైప్స్ అనుకుంటా. సంథింగ్ లైక్ థట్. ఐ థింక్ స్లోలీ దే విల్ డూ ఇట్ లైక్ పే టు హైప్ దిస్ గాయ్ ఎక్సెట్రా, ఎక్సెట్రా. యాహ్! ఐయామ్ ష్యూర్. అది ట్విచ్‌లో ఉంటది కదా! దే గిఫ్ట్ ఎ గ్యాలక్సీ, దే గిఫ్ట్ ఎ స్టార్. రైట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ యాహ్! లైక్ ఇది థట్. ట్విచ్‌లో ఉన్న ఫీచరే యాక్చువల్లీ. అదే ట్విచ్‌లా మనకి చాలా మట్టుకి స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో కనిపిస్తది. హైపింగ్ ఒకటి అండ్ ఈవెన్ గిఫ్టింగ్ సబ్స్ ఉంటాయి కదా! గిఫ్టింగ్ మెంబర్‌షిప్, గిఫ్టింగ్ సబ్స్ అది కూడా యాడ్ హ్మ్. చేసిర్రంట ఇప్పుడు. గిఫ్టింగ్ సబ్స్ లైక్ సబ్‌స్క్రైబర్స్? యాహ్! ఐల్ టెల్ యూ. ఇంట్రొడ్యూసింగ్ గిఫ్ట్స్ పవర్డ్ బై జ్యువెల్స్. డిజిటల్ ఐటెమ్స్ యూ కెన్ గిఫ్ట్ అంట. రియల్ టైమ్ ఫ్యాన్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌కి. ఓహ్! దిస్ ఈస్ లైక్ రెడిట్ కాయిన్స్ కైండ్ ఆఫ్. నో, యూ కెన్ గిఫ్ట్ రియల్ థింగ్స్. ఓహ్! అంటే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక లిస్ట్ పెడతావు. నాకు ఒక ఇయర్‌పోడ్స్ కావాలి, ఇవి కావాలి, ఇవి కావాలని ఇట్లా లిస్ట్ పెట్టి ఐ థింక్ యూ స్టార్ట్ స్ట్రీమింగ్ ఆర్ వాటెవర్. ఫ్యాన్స్ ఓకే. ఎయిర్‌పోడ్స్ మీద 10 పైసలు కొడితే నీకు $20 వచ్చినాయనుకో. 20, 20, 20, 120 అయితే 120 కొత్త ఎయిర్‌పోడ్స్ వస్తాయి. ఐ థింక్ హే బ్రో! సంథింగ్ లైక్ దిస్ దట్. ఈస్ లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ అదే. ఈవైట్‌లో ఉంటది గదా! అదే దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ సూపర్ బిగ్ స్కేల్. ఇప్పుడు ఇంకోటేమొచ్చింది తెలుసా? వెడ్డింగ్ ఇన్వెంటరీ షాప్ లాగా. షాపింగ్ ఇన్వెంటరీ కూడా ఎక్కువ చేస్తుర్రంట. ఓహ్! లైక్ రైట్. ఎన్నంటని నమ్ముకోవచ్చు ఇక. అదే ఇట్స్ ట్రైయింగ్ టు బి ట్విచ్, టిక్‌టాక్, రీల్స్. అది కాకుండా ఫ్యాన్ ఫండింగ్ ఉంది. రెవెన్యూ టీవీ స్క్రీన్స్ అంటే నీది ఐప్యాడ్, ఫోన్స్, డెస్క్‌టాప్సే కాకుండా నీ టీవీలో నేను చేస్తున్నప్పుడు టీవీలో కూడా యూ కెన్ బై నౌ. నేనేసుకున్న ఒక హ్మ్. స్పెక్స్‌కి ట్యాగ్ పెడతా. ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఆన్ ద వీడియో డిస్క్రిప్షన్ నేనేసుకున్న ఐటెమ్స్ ఆర్ నేను ట్యాగ్ చేసిన ఐటెమ్‌లన్నీ నీకొస్తాయి చెక్ లిస్ట్ టు బై అమెజాన్ నుంచి అఫిలియేటెడ్ లింక్స్ నుంచి. రైట్. సో ఇదొక హ్యూమంగస్ షాపింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అయిపోతదని భయమైతుంది. యాహ్! ప్రెటీ మచ్. యాహ్! ఇంకోటి ఏం యాడ్ చేసిర్రంటే టెక్నాలజీ వైస్ ఏఐ. ఆబ్వియస్‌లీ గూగుల్ ప్రతి చోట ఏఐ నూకుతుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆన్ హ్మ్. టు యూట్యూబ్. ఓహ్! వావ్! ఇప్పుడు ఇన్‌స్పిరేషన్ అని ఒక కొత్త ట్యాబ్ వచ్చిందంట. వేర్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ లైక్ ఎ ప్రాంప్ట్ అగైన్. ఎట్లా అంటే నాకు ఈరోజు ఎయిర్‌పోడ్స్ 2 మీద వీడియో చేయాలని ఉంది. అని హ్మ్. కొట్టినామనుకో అది నీకు సజెషన్‌లు ఇస్తది. ఈ క్రియేటర్లు చేసిర్రు. వీళ్ళకి మస్తు వ్యూస్ వచ్చినాయి. ఇలా చూడు. తర్వాత ఇంకొంచెం కావాలంటే ఐడియాలు ఇస్తది. ఇంకొంచెం కావాలంటే వీడియోలు కూడా చేస్తదంట. ఓహ్! దాని పేరు వియోనో ఏదో ఉంది. ఆ టూల్ నేమ్. వియో. సో, దట్స్ లైక్ కంప్లీట్‌లీ ఏఐ జనరేషన్. ఓహ్! సో యూ కెన్ క్రియేట్ వీడియోస్ విత్ ఏఐ? I think so. That's the goal. Can they cleverly they keep mentioning everywhere. We are not replacing creativity. We are helping the creativity or enhancing the creativity. అని ఏమో రాశారు ట్యాగ్‌లైన్. యాహ్! ఆఫ్ కోర్స్. డ్రీమ్ స్క్రీన్ అని ఫస్ట్ నుంచే ఉంది. డ్రీమ్ స్క్రీన్ అంటే యూ కెన్ హావ్ సమ్ గుడ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్స్, ఎడిట్స్ అది కూడా Oh, we అగైన్ have పవర్డ్ బై వియో. Veo can make a shorter singular clip to fill in any gaps you may have. Shots made using Veo will have a generated with AI content label. డామ్! ఏమో మ్యాన్ ఇట్ టేక్స్ అవే ఫ్రమ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ అనిపిస్తది. I know దీస్ it's కెన్ like బి turning in your assignments using ChatGPT లా ఉంది ఇప్పుడు. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అంటే ఫర్ ఇట్ టు గివ్ యూ ఎ సజెషన్ వేరే. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ స్టక్ ఎట్ ఎ పాయింట్. హ్మ్. ఇప్పుడు నువ్వు అంటే టెక్నాలజీ వదిలేసేయి. నువ్వు ఒక మూవీ రివ్యూ రాస్తున్నావు. యూ ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఇన్‌స్పిరేషన్. ఇప్పుడు ఒక డార్క్ నైట్ ఉంది. దేనితో కంపేర్ చేయాలి? ఎట్లాంటి సినిమాలతోటి యూ వాంట్ టు గెట్ ఎన్ ఐడియా అనుకో. ఇట్ మై టెల్ యూ. హే! నోలన్‌వి ఈ సినిమాలు వచ్చినాయి. యూ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్. ఒక గూగుల్ సెర్చ్ లాగా. ఆర్ రైట్. ఇప్పుడు 'క్రిస్టియన్ బేల్' ఇట్లాంటి సినిమాలు తీసిండు. 'బ్యాట్‌మెన్' ముందు ఒక 6 సినిమాలొచ్చినాయి. ఒక నిప్పుల్ సూట్ ఏసుకున్న 'బ్యాట్‌మెన్' గూడా వచ్చిండు. ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే యూ కెన్ మేక్ ఇట్. అది వర్సెస్ ఇట్ విల్ ఫీడ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. ఇది పెట్టు నీ వీడియోలో అని చెప్పడం వేరే. యాహ్! కానీ ఒక్కటి మంచిగా అనిపించిందేందంటే నౌ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఎ ఆటో డబ్బింగ్ ఫీచర్ అంట. సో, కొన్ని లిమిటెడ్ లాంగ్వేజెస్‌ల నౌ యూ కెన్ వాచ్ మై వీడియో తెలుగులో ఉంటే రైట్. నేను చేంజ్ ఇట్ టు పోర్చుగీస్. నేను మొత్తం పోర్చుగీస్‌లో మాట్లాడేస్తా. ఓహ్! ఇట్స్ లైక్ టిక్‌టాక్‌లో ఉంటది కదా ఇది. అవునా? వేర్ దే యాహ్! ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ వన్ టు వన్ హ్మ్. బట్ I think TikTokలో you actually enter the text and it reads out ఆ! with the text to speech. గాట్ ఇట్. ఒకవేళ Yeah, ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్ ఫీడ్ చేస్తే అదే నీకు అదే ఆడియోలో కానీ ఇదేందంటే లైవ్ but నేను this is మాట్లాడిన different. వీడియో ప్రాసెస్ చేసి వేరే లాంగ్వేజ్‌లో పెట్టి పెడతదంట. కానీ ఇప్పుడు నా లాంగ్వేజ్ నాకు తెలవకపోతే అది బూతులు పెడుతుందా? నేను చెప్పేదానికి ఏమైనా గొడవలు చేసి వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తే ఆ కంట్రీ వెళ్ళొచ్చు. యాహ్! అవును చెప్పలేం.
కానీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ స్పానిష్, పోర్చుగీస్, ఫ్రెంచ్ అండ్ ఇటాలియన్. ఐ థింక్ 4, 5 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. అయితే సారీ, ఈ 4, 5 లాంగ్వేజ్‌లో కన్వర్ట్ అయితదా? లేదా ఆ 4, 5 లాంగ్వేజ్‌లోనే ఇంగ్లీష్‌లో కన్వర్ట్ చేస్తారా అన్నది నాకు క్లియర్ లేదు. ఓహ్! లెట్ మీ సీ. ఇంట్రెస్టింగ్. ఐ So థింక్ how is your YouTube creator life is currently? రైట్ నౌ ఎట్ 13 సబ్స్. 13 subs. Let's go. ఇట్స్ That is ఆల్వేస్ double the subs from last week. రికార్డ్, రిపీట్ రా. ఆల్వేస్ రికార్డ్, రిపీట్, పబ్లిష్, ఇటరేట్. Right. ఇంకా స్టార్ట్ చేయలే కదా. ఐ స్టార్ట్ పుషింగ్ అవుట్ వన్స్ ఐ రీచ్ 100 వీడియోస్ చేసి, దాని తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే వీనికి ఇంత హిస్టరీ ఉందని షేక్ కావాలి. Hmm. సో బట్ యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ప్లగ్ ఇన్ డూడ్. Stay tuned to Joys of Life, guys. LYF. LYF. Oh, that is like your channel tag. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే కొత్త ఛానల్ కదా, అన్లెస్ వి సర్చ్ విత్ ద స్పెసిఫిక్ నేమ్ అది వెళ్తలే బయటికి. Hmm. ఓకే, ఎనీథింగ్ మోర్ యూ హ్యావ్ దిస్ వీక్ ఇన్ టెక్ వరల్డ్? I know you were talking about the FB scrapping photos and no opt-out possibility in Australia. Oh, right. Yeah, FB basically ఆస్ట్రేలియాలో టెక్ లాస్ చాలా లీనియంట్, అంటే లీనియంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ లీనియంట్ ఫర్ ద టెక్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో పీపుల్ అక్కడ స్ట్రింజెంట్ లా వచ్చే వరకు టెక్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ట్రయింగ్ టు erase your data or like ఏమంటారు ఎనీ డేటా ప్రొటెక్షన్ లాస్ దట్ వీ హ్యావ్ బికాస్ ఆఫ్ జీడిపిఆర్ ఆర్ యూరోపియన్ యూనియన్, అవి వాళ్ళకి అప్లై అవ్వట్లే. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్బి. ఐ థింక్ ఇస్ మోస్ట్లీ ఓన్లీ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా, బట్ అదే నా క్వశ్చన్ ఉండే. అంటే పీపుల్, అంటే ఇఫ్ ఐ పుట్ మై లొకేషన్ ఆర్ కంట్రీ ఇస్ ఆస్ట్రేలియా, యూ కెన్ పుట్ ఎనీ గా, దే డోంట్ డూ వెరిఫికేషన్. రైట్. నేను ఆస్ట్రేలియా పెడితే జురుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారా నా ఫోటోలానే? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జురుకోవడం, బట్ యా షూర్, ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా ఏ కంట్రీలో అయినా జురుకుంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ there is a GDPR protection where we can request these companies to delete our data from their database, from their systems. Australia doesn't have such a law, so they basically can use your data for until whenever that law comes in for them. If not, తెలుగులో మాట్లాడరా కొంచెం. ఆ లా లేకపోవడం వల్ల ఆ డేటా వాడుకొని ఫేస్బుక్ని ఏఐ ట్రైన్ చేసుకుంటారు. ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ దట్. రైట్, నో దట్ వాస్ స్కేరీ వెన్ యూ టోల్డ్ మీ. ఇంకోటి ఇలా రిస్కీ అంటే నేను నిన్న ఏంటంటే ఈ మధ్య ఎయిర్ పాడ్స్ కూడా ఒక స్టాకింగ్ డివైస్ లా వాడుతురంట చాలా మంది. ఫైండ్ మై యాక్టివ్ అవుతుంది కదా ఎయిర్ పాడ్స్ కి మధ్య విత్ న్యూ H2 చిప్. చాలా మందికి people are able to see find my la, you see an airport near you ani, so they'll get your name if it's open, and they keep following the airports and come home and do weird stuff and motam stalker syndrome aitun. Yeah, basically Find My network itself has become so big in terms of the number of Apple devices that they can use to, and pratidaniki they have a way to track it. So it's everything actually. Apple Watch, AirTags, AirPods. Yeah. Even the case itself is trackable. So if you have a watch and an AirPods, you have 4 tracking devices with you, and you can track four different cars or 4 different people. So అంత ట్రాకింగ్ ఎబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ప్రైవసీ రిస్క్ ఉంటుంది. ద వన్ థింగ్ ఐ డిడ్ ఫైండ్ కొంచెం అలార్మింగ్గా ఉన్నది ఏంటంటే, somebody has an Android phone, currently they're only, which I have Android phone and I also have AirTags. From some time to time నాకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది, అన్నోన్ ఎయిర్ ట్యాగ్ ట్రావెలింగ్ విత్ యూ అని. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ an AirPods or watch, I never got an alert because I used both of them also. I only got alerts for AirTags. So in a way, I think it started like a year no start if varle kada year ఏంటది AirPods are now this year. Yeah, I think it's for every AirPods కదా. లే, ఈ ఫైండ్ మై ఎయిర్పాడ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అయినాయి ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచో అయినాయి అంట. ఐ థింక్ దే స్టార్టెడ్ దిస్ ఫైండ్ మై. ముందు లేకుండా Find My was there since 2021 for AirPods Pro. ప్రోలు ఉండే. కాకపోతే
దే యాడెడ్ దట్ H2 చిప్. దానివల్ల యూ కెన్ లైక్ ట్రాక్ మోర్ యాక్యురేట్లీ టిల్ ద లాస్ట్ 10 feet or 5 feet. 10 feet. Exactly. Okay. Otherwise, You yeah, they are able to track. choose your location, but you can now follow very close. Basically, yes. Creepy. Yeah, it's a Anything else you nightmare have? actually. I have one story before we end it on a good Right. note. So anything you have, you can finish. No, that's all I have. Go for it. ఇది గుడ్ న్యూస్ చాలా మందికి. ఏంటంటే యాపిల్ పాలిషింగ్ క్లాత్ నౌ సపోర్ట్స్ iPhone 16. లెట్స్ గో. Apple polishing cloth. Damn. iPhone 16 సపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ మైండ్ బ్లో అయిపోయింది. ఒక బట్ట ఇట్ This క్యాన్ is క్లీన్ 16 beyond anything, guys. ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ అప్. If you don't know what this is, and you have been living under a rock, this is Apple's flagship polishing cloth. For $19 only, you get a cloth with microfiber that you can clean your Apple devices with. Only the best cloth to clean your best phone. ఒక్కొక్క దారం, ఒక్కొక్క థ్రెడ్ హ్యాండ్ వువెన్, స్పెషల్లీ విత్ లవ్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రాండ్ మా ఇన్ చైనా From to clean your iPhone 16. 12-year-old in China. So there is like I think this is the most compatible device in Apple's entire lineup, because it is going all the way through iPhone 5, iPad mini first generation. I think even the first ever MacBook. I bet you can do that. అది కూడా క్లీన్ చేయొచ్చు. పోయి స్టీవ్ జాబ్స్ గరాజ్ డోర్ కూడా క్లీన్ చేయొచ్చు దాంతో. I'm sure this is crazy. Actual evolution. That's it for this week's podcast and tech. Thank you for tuning in. Hope you had a great time. Please do leave comments. ఏం టాపిక్స్ మాట్లాడాలో చెప్పొచ్చు, ఎట్లాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అనిపిస్తున్నాయో చెప్పండి, and we'll try to dig up and discuss. Thank you bro for joining me. Thanks bro. Peace out.